یہ مبارک مہینہ اس میں داڑھی رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ داڑھی کاٹنے والے مجھے سمجھ نہیں آتے، داڑھی کاٹنے میں ان لوگوں نے کون سا حسن دیکھا ہوا ہے؟ یہ اتنی منحوس گناہ ہے، اتنی بدترین گناہ ہے، اتنی بدبوترین گناہ ہے، اتنی فاسد ترین گناہ ہے کہ اگر آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کا تلاوت کر رہے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو، اگر آپ تہجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو، اگر آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو، اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، زکوٰۃ نکال رہے ہو، صدقات نکال رہے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہے۔ سارے عبادات کے باوجود آپ گناہ میں مبتلا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے اس محبوب سنت کو، جس کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں ایک بال اس کا نہیں اکھیڑا ہے، اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت یافتہ ہے، وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اولئک هم المفلحون کہا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، جس کے بارے میں رب کا قرآن بھرا ہوا ہے، ان صحابہ کرام نے بھی داڑھیوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں گزرے، سب کی داڑھیاں تھی، انہوں نے اس داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ او بد نصیب انسان، وہ بدبخت انسان، وہ اللہ کے غضب کے مستحق انسان، تم نے کون سا خیر اس چیز میں دیکھا ہے کہ آپ حمام میں بیٹھ کر داڑھی کے ان مبارک بالوں کو نالے میں بہاتے ہو، جہاں حمام والا ان بالوں کو جھاڑو لگا کر کچرے میں پھینک دیتا ہے؟ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے؟ جو داڑھی اللہ کے محبوب نے پوری زندگی رکھی تھی، آپ کے ان داڑھی کے بالوں کو کسی کچرا کنڈی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کسی نالے میں بہ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو حمام والا داڑھی کاٹتا ہے، سنو، جو حمام والا داڑھی مونٹتا ہے اس کا دعوت قبول نہیں کرو، اس کے گھر میں نہیں جاؤ، اس کا کھانا نہیں کھاؤ، اس کا رزق مشکوک ہے کہ اس نے لوگوں کی داڑیاں کاٹ کر اپنے رزق کو بڑھایا ہے۔ کتنی بڑی نحوست کی بات ہے کہ منع کیا گیا ہے، جس حمام میں داڑیاں مونڈی جاتی ہے اس حمام والے کا دعوت قبول کرنے سے اسلام اور شریعت نے منع کیا ہے کہ اس کی دعوت کو آپ نے قبول نہیں کرنا ہے، کہ اس نے رب کے محمد رسول اللہ کی اس مبارک سنت پر اس نے چھری پھیر دی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے کون سی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا، مگر پھر بھی ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارا عمر 50-60 سے بڑھ جاتا ہے، پھر بھی داڑھی کاٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا ایک ٹانگ قبر میں ہوتا ہے اور ایک قبر کے اوپر ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا ہے کہ محشر کے میدان پر رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا، رسول اللہ مجھے دیکھ کر کیا محسوس کرے گا، صحابہ کرام مجھے دیکھ کر کیا محسوس کریں گے، اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھیں گے، اے محبوب یہ آپ کے وہ امتی ہے جس کے لیے آپ نے خون بہایا، یہ آپ کے وہ امتی ہے جس کے لیے آپ نے آنسو بہائے، یہ آپ کے وہ امتی ہے جس کے لیے آپ نے دعائیں مانگی، یہ آپ کے وہ امتی ہے جس کے لیے آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، یہ آپ کے وہ امتی ہے کہ آپ نے موت کو قبول نہیں کیا اور اللہ سے وعدہ لیا، اے اللہ میرے امت کو بخش دو، پھر میری روح کو قبض کر لینا، اے اللہ میرے امت
उम्मत के लोगों की शक्लों को बिगाड़ना नहीं, ये वो अल्लाह के रसूल है जो मेरे और आपके लिए अल्लाह से वादे कर रहे थे, जो मेरे और आपके लिए ताइफ के मैदान में खून बहा रहे थे, जो मेरे और आपके लिए रातों को उठ 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 कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। ए अल्लाह मेरे उम्मत पर, मेरे उम्मत का बख्शिश कर देना। ए अल्लाह पिछले उम्मतों की शक्लें आपने बिगाड़ दी थी, आपने किसी को खंजीर बनाया था, किसी को कुत्ता बनाया था, किसी को बंदर बनाया था। ए अल्लाह मेरे उम्मत में से किसी को बंदर नहीं बनाना। ए अल्लाह मेरे उम्मत के किसी पर्द की शक्ल को खंजीर जैसा नहीं बनाना। ए अल्लाह मेरे उम्मत के किसी पर्द की शक्ल को कुत्ते जैसा नहीं बनाया। उस अल्लाह से वादा करके फिर वो इस दुनिया से चला गया, रोते हुए इस दुनिया से चला गया। उस नबी ने इस उम्मत के साथ इतनी वफाएं की है, इतनी वफाएं की है। हम इतने बदबख्त है, इतने सियाकार है, इतने लानती है, इतने मनूस है कि हम अल्लाह के उस महबूब के एक दाढ़ी को नहीं रख सकते। वाह, हम भी मोहब्बत का दावा करेंगे, हम भी कहेंगे हम महबूब की उम्मती है। दाढ़ी तू नहीं रख सकता है जिस पर न कोई खर्चा आता है, न कोई टैक्स आता है, न कोई दर्द होता है, न कोई मुश्किल होता है। न ये है कि दाढ़ी रखने की वजह से आपको नींद नहीं आएगा, न ये है कि दाढ़ी रखने की वजह से लोग आपसे मुलाकात करना, ताल्लुकात रखना छोड़ देंगे। जब कुछ भी नहीं है, जब दाढ़ी में खूबसूरती खूबसूरती है, फिर क्या आपके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल है कि आप इसको काटते हो। उलमा लिखते हैं कि अगर कोई बंदा दाढ़ी को काटे, क्या करे, दाढ़ी को शेव करे, और फिर वो जब बाहर निकले तो दूसरा बंदा उसे देखकर कहे कि माशाल्लाह आपने दाढ़ी काटी है, कितना खूबसूरत लग रहे हो। उलमा ने लिखा है कि ये बंदा ईमान से निकल जाता है, इस बंदे का निकाह टूट जाता है, ये बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है कि इसने उस बंदे को खूबसूरत कहा है जिसने अल्लाह के महबूब के सुन्नत को ज़बा किया है। तो मेरे भाइयों, मौजू तो दाढ़ी का नहीं था, मगर बाज माशरे के मसाइल बंदे को बड़े दर्द पहुंचाते हैं, बड़ी ठेस पहुंचाते हैं कि न जाने इन लोगों को क्या हुआ है, क्या खूबसूरती देखी है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना खूबसूरत बनाया। जब बना रहा था, आपने जन्नतों का, अर्श का, फर्श का, तमाम कायनात की खूबसूरती उठाकर अपने महबूब में रख दी। जब अपने महबूब के सूरत को बनाया, आपने देखा, किसने देखा, किसने देखा, अल्लाह ने देखा। बोलो किसने देखा, अल्लाह ने देखा। फिर अल्लाह ने जब शक्ल को देखा तो अल्लाह ने उस शक्ल को क्या कर दिया कि मेरे महबूब का दुनिया और आखिरत में इससे खूबसूरत शक्ल हो ही नहीं सकती है। तो उस खूबसूरत शक्ल में क्या था, दाढ़ी भी थी। यानी ये दाढ़ी समझो, लोग कहते हैं ये सुन्नत है, मैं कहता हूं ये फर्ज है, ये फर्ज आयन है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इसको पसंद किया है। जिस चीज को अल्लाह पसंद करे और आप उसको मामूली समझते हो, जो चीज अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे पर सजा लिया आप उसको मामूली समझते हो। तो बदबख्त है या नहीं है वो इंसान जो दाढ़ी काटता है, बदनसीब है या नहीं है वो इंसान जो दाढ़ी काटता है। अभी एक सच्चा वाकया जो पेश आया था कोयटा की तरफ, एक बंदा मुसाफिर था, वो इंतकाल कर गया, उसको दफन कर दिया। जब उसके अपने आए, पता चल गया हमारा बंदा है, उसको कब्र जब खोदा वो दाढ़ी कटा हुआ बंदा था। जब देखा तो उसने देखा कि उसकी चेहरे पर बिल्कुल ऐसी सियाह दाढ़ी है। तो वो बड़े हैरान हुए कि ये तो दाढ़ी काटता था, इसकी दाढ़ी कहां से आ गई। जब गौर से देखा तो वो बाल नहीं थे बल्कि काले काले कीड़े पड़े हुए थे उसके मुंह पर। दाढ़ी के बाल नहीं थे, वो काले कीड़े पड़े हुए थे उसके मुंह पर। अल्लाह बार बार नहीं दिखाता है, अल्लाह खुद आपको कान से पकड़कर ये नहीं कहेगा कि ये गुनाह है, ये नहीं काटो। अल्लाह वाकयात दिखाता है, अल्लाह जमाने को एक वाकया दिखाता है, फिर अक्लमंद वो शख्स होता है जो उस एक वाकये से इबरत पकड़ लेता है। तो मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, आप रोजे से होंगे मगर आप गुनाहों में मुब्तला होंगे। आप कुरान की तिलावत कर रहे होंगे मगर आप गुनाह में मुब्तला होंगे। आप तरावी की पहली सफ में खड़े होकर तरावी पढ़ रहे होंगे, रब का कुरान सुन रहे होंगे मगर आप गुनाहों में मुब्तला होंगे।
میرے بھائیو خدارا چھوڑ دو اس چیز کو. اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر بدصورتی نہیں آئے گی. اللہ کی قسم آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ بدصورت لگ رہے ہو. رب کعبہ کی قسم اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ کا محبوب آپ سے محبت کرے گا. صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دو. کون تیار ہے کہ آج کے بعد میں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ کی گھر میں اللہ سے وعدہ کر کے ہاتھ اٹھاؤ؟ کون تیار ہے؟ جو واقعی میں تیار ہے کہ میں داڑھی کو نہیں کاٹوں گا.